So in the last class we discussed about what the new chapter, current electricity. So inside the conductor we have a free electron. Free electrons are the charge carrier in the conductors. So the conductor electric charge na carry ಮಾಡೋರು ಯಾರು free electrons ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ inside this conductor, before applying the electric potential across this conductor, the free electrons are making a random motion with a speed of 10 to the power 5 meter per second. So when we apply the electric potential across this conductor, so this is the symbol of battery. Group of shells are called battery. So this one is the electrical circuits. So when we apply a potential across this conductor, the free electrons starts to move in a particular direction. So these drifting electrons in a particular direction constitutes electric current in the conductor. So andre potential na apply ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ದಲ್ಲಿ 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ average thermal speed of these electrons inside the conductor is 0. This is the average thermal velocity of free electron inside the conductor is 0. So when we apply electric potential, what happens? These electrons experience electrostatic force. This end becomes a positive potential and this terminal R and becomes negative potentials. So here we can observe the electric field across this conductor. These electrons comes under this uniform electric field. Therefore, these electrons experience electrostatic force. F is equal to E into capital E ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು F is equal to Q into E ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The force experienced by a free electron inside the electric field. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? Electric current. So this electric current is represented by I. I stands for electric current. The rate of flow of electric charges through any cross section is called what? Electric current. So the electric current andre ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? That is the rate of flow of electric charge through any cross section. Through any cross section. Any cross section is called what? Electric current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ the flow of electrons per unit time through any cross section is the electric current and it is represented by I
So I is equal to Q upon P. So this is the general expression of electric current. So we have different types of currents: direct current and alternating currents. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಈಗ ನಾವು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 10, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ I ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. I is equal to Q divided by T. So the SI unit of this electric current, SI unit is ampere. It is the name of a scientist. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ SI unit ಏನು, ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಪಿಯರ್. When Q is equal to 1 coulomb, charge equal to 1 coulomb, and time t is equal to 1 second. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜು, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜು, time is to 1 second. So 1 coulomb charge is nothing but what? That is a 6.25 into 10 to the power 18 electrons. 1 coulomb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 6.25 into 10 to the power 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು? 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ flows in a second, then the current in this conductor becomes 1 ampere. So hagadre I is equal to Q divided by T. The value of Q is 1 coulomb and the time is 1 second. So then the current in this conductor becomes 1 ampere. This is the definition of unit of electric current. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಲೋ ಆದವು ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ 1 ಆಂಪಿಯರನ್ನು ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಂಪಿಯರ್. ಈ ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೈಟ್. ಏನಾಯಿತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ SI ಯೂನಿಟ್ದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ or dimension equation, dimensional formula and dimension equation. Generally ಇದನ್ನ dimensions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, dimensions of electric current. So ಹಾಗಾದ್ರೆ I is equal to Q divided by T. The dimension of this electric current is A to the power 1. The dimensional formula of electric current is A to the power 1 because this electric current is a base quantity or fundamental quantity. First ಇಯರ್ದೊಳಗಡೆ ನಾವು 7 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ. ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲುಮಿನಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ 7 ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಹಾಗಾಗಿ electric current is a base quantity. It is independent. It is not depend on a time, right? It's not depend on a mass. It's not depend on what? Temperature. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ electric current ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು independent physical quantity. We can't express this electric current in terms of mass, time, length, etc. Right?
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ e⁻⁴ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ I is equal to a⁻⁴. ಸೊ ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಬರೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಅದರದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು a⁻⁴ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that becomes a dimensional formula. ನೆನಪಿರಲಿ, dimensional formula and dimension equation of electric current. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ a⁻⁴ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀವಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I is equal to a⁻⁴. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ MLT ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋರಾದ್ರೆ so we can write the dimensional formula, dimensional equation m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴, a⁻⁴, next k⁻⁴, mole⁻⁴, and candela⁻⁴. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೈಟ್. ಸೊ ಪವರ್ 0 ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, electric current or electric charge is a scalar quantity and time is also scalar quantity. Therefore, this electric current is a scalar quantity. Electric current is scalar quantity. So, the electric current ಅನ್ನೋದು scalar quantity. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಬೇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓಬೇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ವೈರು ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು. So this is I1 and this is I2. When we observe here, the current I3 is equal to the sum of these two current I1 and I2. So ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ಸಮ್ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಓಬೇಸ್ scalar additional rules. Next, in nature we have different types of electric currents. Lightning anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಿಂಚು ಹೊಡೆಯೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅದರ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೂ ಇರಬಹುದು, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಮಿಂಚು ಹೊಡಿತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಡನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟು ಅರ್ತ್.
ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ, ಈ ಥರ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೈಪ್ದೊಳಗಡೆ ನೀರು ಹರಿಯಾಕತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿನ ನೀರು ಏನಾಕಿರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದ ಪೈಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೇಚರ್ದೊಳಗಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿನ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫ್ಲೋ ಆದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶೆಲ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶೆಲ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಸ್ ಕಿಂಪಿಸಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶೆಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಶೆಲ್, ಆ ಡ್ರೈ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಡಿವೈಸಸ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್, AC ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ದೊಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ AC ಜನರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವು ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ time and current. So these in some cases the current is not a constant, fluctuates like this. This type of current is called alternating current. Alternating current. The magnitude changes continuously, the direction changes periodically. Such type of currents are called alternating current. ಅದನ್ನು ನಾವು AC ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಶೆಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Time and electric current. This is called steady current or a direct current ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, DC ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ time and current. So this is time increases, current decreases, right? So capacitor currents anta ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, capacitor current, discharging current, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆನಪಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್. Next, a current in a particular instant of time is called instantaneous current. So uniform, non-uniform, instantaneous, average, ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್
ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 4ನೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 4th ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. So this is the expression of instantaneous current. So here the delta t tends to 0 is nothing but what? The time is very close to 0 but not equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಬಟ್ 0 ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, 0ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಐತಿ ಬಟ್ 0 ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. Delta t tends to 0. We can write the same expression like this also. I is equal to dq upon dt. dq upon dt. ಇದನ್ನು ನಾವು instantaneous current ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Instantaneous current. So ಅದರಿಂದ electric circuit is nothing but what? It is a closed continuous path of electric current is called electric circuit. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು electric circuit ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ electrical circuits ಅಲ್ಲಿ when we close this key, what happens? There is a flow of electric current. To our convenience, we use the direction of electric current from positive of the battery to the negative of the battery. So ಹಾಗಾದ್ರೆ electric circuit ಅಂದ್ರೆ it is a closed continuous path for electric current. Electric current ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸದ್ಯ ಕರೆಂಟದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. The electron is drifting opposite to this conventional current. Conventional current positive to negative ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. This one we have to remember. It means what? In electrical circuit we have a two current. Electrical circuits ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು due to drifting of these electrons we get electronic current inside the conductor, that is from negative to positive of the battery. Electron ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕರೆಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ we make the direction of current in the electrical circuit is from positive of the battery to negative of the battery. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ರೈಟ್? ಫೈನ್. Next, we have a device to measure this electric current, because physics is the study of non-living and measurable quantities. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, SI ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ ನೇಚರ್ದೊಳಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿವೈಸದ ಹೆಸರು ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಈ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೀರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಅಮೀಟರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್. ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್, ಮೆಷರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಎ ಬರೆದ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೀಟರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ದೊಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಏನು ವೈರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿವೈಸನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಮೀಟರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೀಟರ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಮೀಟರ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. So the positive terminal of the ammeter is connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the ammeter. ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋ ಡಿವೈಸನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು, ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೀಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.